آپ نے پاکستان کی کسی یونیورسٹی یا کالج سے انٹر بیچلر اور ماسٹرز کی ڈگری کی ہے اور اب بہتر مستقبل کے لیے امریکہ کا اسٹڈی ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ امریکہ کے صدر ہوں، مائکروسافٹ کے بانی ہوں یا پھر فیس بک بنانے والے، یہ تمام جینیس افراد ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، اسی لیے تو یہ یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی ہارورڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہاں تو کیسے آپ اس عظیم یونیورسٹی کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کسی پاکستانی طالب علم کے لیے وہاں داخلہ حاصل کرنا ممکن تو ہے، لیکن اس کے لیے مضبوط تعلیمی کارکردگی، غیر معمولی قابلیت، اچھی تیاری اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروگرامز مختلف اقسام کے ہیں، جیسے انڈر گریجویٹس جن میں انٹرمیڈیٹ یا اے لیول کے بعد داخلہ لے سکتے ہیں، گریجویٹس یا ماسٹرز جس میں آپ بیچلرز کے بعد داخلہ لے سکتے ہیں، پی ایچ ڈی پروگرام میں آپ ماسٹرز یا ریسرچ تجربے کے ساتھ داخلہ لے سکتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی شارٹ کورسز اور فیلوشپ پروگرام بھی آفر کرتی ہے جو مخصوص مضامین یا پروفیشنلز کے لیے ہیں۔ ہارورڈ کا داخلہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا تقاضا بہترین تعلیمی کارکردگی یعنی ایکیڈیمک ایکسیلنس ہے۔ اے لیول میں اے یا اے پلس گریڈز اور انٹرمیڈیٹ میں 90% سے زائد نمبرز کا درکار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اسی طرح سیٹ یا اے سی ٹی میں بھی بہترین سکور ہونا چاہیے، مثلا سیٹ میں 1450 پلس سکور درکار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں انگلش پروفیشنسی کی تو وہ بھی شاندار درکار ہوتی ہے۔ ٹوفل یا آئلٹس میں بھی 7.0 بینڈ، جبکہ آئی بی ٹی میں 100 سے زائد نمبرز درکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ماسٹرز یا گریجویٹ ڈگری میں سی جی پی اے 3.7 سے زیادہ ہونا چاہیے، اور پروگرام کے لحاظ سے جی آر ای اور جی میٹ میں بہترین نمبرز بھی درکار ہوتے ہیں، جبکہ ٹوفل آئلٹس میں اعلیٰ سکور آپ کے داخلے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہترین ایکیڈیمک ریکارڈز کے ساتھ ساتھ آپ کو غیر نصابی یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بہترین ہونا پڑے گا، کیونکہ ہارورڈ یونیورسٹی صرف اچھے نمبر نہیں دیکھتا، وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو داخلہ دیتا ہے جو کمیونٹی سروس میں ایکٹیو ہوں، کسی شعبے میں نمایاں کام نامہ بھی انجام دے چکا ہوں، مثلا ڈیبیٹنگ، سائنسی ایوارڈ، لیڈرشپ وغیرہ، یا کسی این جی او پروجیکٹ یا اولمپیاڈ میں حصہ لے چکے ہوں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے لیونگ ایکسپینس کی بات کریں تو انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے تقریباً 70 سے 80 ہزار ڈالر سالانہ فیس، رہائش اور اخراجات کی مد میں درکار ہوتے ہیں۔ گریجویٹ کی فیس پروگرام کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، جو 50 سے 70 ہزار ڈالر تک ہو سکتی ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اسکالرشپس اور مالی امداد کے حوالے سے یہ یونیورسٹی بہت فراخ دل واقع ہوئی ہے۔ ہارورڈ کا ادارہ نیڈ بلائنڈ ایڈمیشن پالیسی رکھتا ہے، یعنی وہ مالی حالت دیکھ کر داخلہ نہیں دیتا، بلکہ اگر طالب علم واقعی مستحق اور قابل ہو تو 100% فائنینشیل ایڈ ممکن ہے۔ کئی پاکستانی طلباء ہر سال ہارورڈ میں مکمل اسکالرشپ پر داخلہ لیتے ہیں، خاص طور پر پی ایچ ڈی یا پھر ماسٹرز پروگرام میں۔ اور یقیناً اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہارورڈ میں ایسا کیا ہے جو اس کا ایڈمیشن کرائیٹیریا اتنا سخت ہے، تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی آپ کو سیر کراتے ہیں اس یونیورسٹی کی۔ دنیا کی قدیم اور ممتاز درسگاہوں میں سے ایک ہارورڈ یونیورسٹی بوسٹن ایئرپورٹ سے 6 میل کی مسافت پر کیمبرج میساچیوسیٹس کے علاقے میں ہے۔ جیسے ہی ہم یونیورسٹی کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمارے سامنے ہارورڈ یارڈ آتا ہے۔ یہ ایک سبزہ زار ہے جسے پرانی اینٹوں کے بنے تاریخی ہال گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 1636 میں یونیورسٹی کا آغاز ہوا تھا، اور اسی جگہ جان ہارورڈ کا کانسی کا مجسمہ ہے جسے طلباء اور سیاح روایتی طور پر ہاتھ لگا کر تصویریں بنواتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ اس مجسمے کے پاؤں کو چھو کر دعا کریں تو آپ کو علم اور کامیابی میں برکت ملتی ہے۔ اس مجسمے کے 3 جھوٹ بہت مشہور ہیں جو آپ گوگل کر کے انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ کیمپس کی عمارتیں قدیم اینٹوں، پتھروں اور ستونوں سے بنی ہیں، جنہیں دیکھ کر یورپ کی جامعات کا ہمیں اکثر گمان ہوتا ہے۔
हॉवर्ड यार्ड से आगे बढ़े तो सामने है वाइडनर लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में दाखिल होते ही कुतुब की खुशबू और गहराई हमें अपने हसार में ले लेती है। इस लाइब्रेरी का नाम हैरी एल्किंस विंडर रखा गया है, जो हॉवर्ड के ही ग्रेजुएट थे। 1912 में टाइटैनिक के हादसे का शिकार बनने के बाद उनकी वालिदा ने अपनी बेटी की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए हॉवर्ड को ये अजीम लाइब्रेरी अतिया की थी। आज ये लाइब्रेरी हॉवर्ड लाइब्रेरी सिस्टम का दिल है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमिक लाइब्रेरी नेटवर्क माना जाता है। 20 मिलियन से ज्यादा किताबें, 400 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स और हजारों रेयर डॉक्यूमेंट्स और लाखों रिसर्च पेपर्स, कदीम नॉवेल्स, तारीखी मैप्स और जदीद साइंसी जर्नल, सब कुछ महफूज है। हॉवर्ड सिर्फ तारीखी इमारत तक महदूद रही। जैसे ही यार्ड से आगे बढ़े तो जदीद जमाने की इमारतें सामने आती हैं, जैसे कि हॉवर्ड बिजनेस स्कूल, जहां दुनिया के बड़े बड़े सीईओज ने तालीम हासिल कर रखी है। इसके अलावा हॉवर्ड लॉ स्कूल है, जिसने कई अमरीकी सदूर और आलमी रहनुमाओं को जन्म दिया। इसी तरह साइंस सेंटर, हॉवर्ड बिजनेस स्कूल और मेडिकल स्कूल की इमारतें भी यूनिवर्सिटी की अजमत को बढ़ाती नजर आती हैं। इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ का रिसर्च और एकेडमिक का काम भी अजमतों को छू रहा है। इंसानियत की खिदमत के लिए इस यूनिवर्सिटी की खिदमत गिनवाना आसान नहीं है। यहाँ के मेडिकल स्कूल की बात करें तो एनेस्थीसिया, जो आज मेडिसिन की दुनिया का मौजज़ा माना जाता है, पहली बार इस अमल की डिमॉन्स्ट्रेशन हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बोस्टन में की गई, जो हॉवर्ड मेडिकल स्कूल से मुंसलिक है। 16 अक्टूबर 1846 ईथर गैस को पहली बार बतौर बेहोशी का जरिया इस्तेमाल किया गया और एक मरीज की कामयाब सर्जरी की गई। ये दिन तारीख में ईथर डे के नाम से मशहूर है, जो इसे जदीद एनेस्थीसिया का आगाज समझा जाता है। 1954 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर जोसेफ मुरे ने दुनिया का पहला किडनी ट्रांसप्लांट करके मेडिसिन की दुनिया में एक नया बाब खोला और लाखों मरीजों की जिंदगी बचाने का रास्ता भी हमवार किया। इसी तरह हार्वर्ड के पॉल जोल ने डेफिब्रिलेटर इजाद किया, एक ऐसा आला जो दिल की धड़कन रुकने पर शॉक देकर इंसान को दोबारा जिंदगी देता है और आज हर छोटे बड़े अस्पताल में भी मौजूद है। जदीद दौर में भी हार्वर्ड पीछे नहीं रहा। यहाँ की तहकीक ने GLP-1 हार्मोन पर मबनी दवाओं की बुनियाद रखी, जिन्होंने ओबेसिटी या डायबिटीज के इलाज में इनकलाब बर्पा किया और ओज़ेम्पिक जैसी मशहूर दवा इसी रिसर्च की पैदावार है। सिर्फ तिब ही नहीं, रोजमर्रा जिंदगी में भी हार्वर्ड की इजादात ने अपना असर छोड़ा। मिसाल के तौर पर इबन नॉर्टन हॉर्सफोर्ड ने बेकिंग पाउडर इजाद किया, जिसने दुनिया भर में जायकों की नई रेंज मुतारिफ करवाई। डॉक्टर जॉर्ज ग्रांट ने गोल्फ टी इजाद की और खेल के अंदाज को हमेशा के लिए आसान बना दिया। बच्चों की तालीम और तफरीह में भी हार्वर्ड का किरदार नुमाया है। जेरल्ड लेसर ने सेसेमी स्ट्रीट जैसे प्रोग्राम के तस्वुर को अमली जामा पहनाया, जिसने नस्लों को पढ़ने और सीखने का नया तरीका दिया। इसी तरह फिलिप ड्रिंकर ने आयरन लंग बनाया, एक ऐसा सांस लेने वाला आला जिसने पोलियो और दीगर बीमारियों के मरीजों को जिंदा रखने में इनकलाब बर्पा किया। आज के दौर का सबसे मकबूल तरीन प्रोग्राम MBA भी यूनिवर्सिटी के इजाद में से एक है। 1908 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने दुनिया का पहला MBA प्रोग्राम शुरू किया। 15 असातिज़ा और 33 तलबा के साथ शुरू होने वाला सफर आज दुनिया का प्रेस्टिजियस और पावरफुल प्रोग्राम माना जाता है। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 के मुताबिक हार्वर्ड दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में चौथे नंबर पर है। QS सब्जेक्ट रैंकिंग में हार्वर्ड का मेडिसिन और लाइफ साइंसेज का शोबा दुनिया में पहले नंबर पर है। तो अगर आप मेडिकल के तालिब इल्म हैं और दुनिया में मुमताज होना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला अब आपके पास है। हार्वर्ड के इकोनॉमिक्स, लॉ और सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट में दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज से आगे हैं और QS रैंकिंग में इन शोबों ने नंबर 1 रैंक हासिल किया है। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम में ही नहीं बल्कि साइंस, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और अमन के मैदानों में दुनिया की क़यादत करती है। इसका एक सबूत यहाँ की फैकल्टी मेंबरान, तालिबे इल्म, मुहक्किक और एफिलिएट को मिलने वाले नोबेल प्राइज़ की तादाद से लगाया जा सकता है, जो किसी भी और यूनिवर्सिटी में कहीं ज्यादा है। 2025 तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 160 से ज्यादा नोबेल लॉरिएट इस यूनिवर्सिटी ने पैदा किए हैं, जिनमें मेडिसिन, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 50 नोबेल इनाम, इकोनॉमिक्स में 30, लिटरेचर में 10 और अमन के कुल 8 नोबेल प्राइजेस शामिल हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इल्म, तहकीक, क़यादत और जिद्दत का एक ऐसा चिराग है जो सदियों से दुनिया को रोशनी दे रहा है। हार्वर्ड की राह मुश्किल ज़रूर है, मगर इसका इनाम ज़िंदगी भर का फ़ख्र है। तो बड़े ख्वाब ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि एडमिशन लिस्ट में शायद अगला नाम आपका हो। अगर आपको आज हार्वर्ड की सैर मज़े की लगी है और उसके बारे में मज़ीद भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं
तो सब्सक्राइब द पैरागॉन ऐड और क्लिक द बेल आइकन।